सांग्रांशाल हुकुम मुकुमु कौथुम तांगबेदिनि लोवा जुबंबाय बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक देवरमानी फिल सारा चिथाम आसेमा साल पालाय जाखा बुबाग्रा खर आगुन रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन आसल जाति मुसुंगी पांचेंगेरि फाइका हासिर मन्त्रियकरा बिप्लव कुमार दे बनकारि फाइमान जाखा याक्सु मन्त्रियकरा जिष्णु देवरमा बुबाग्रा पदुत किशोर मानिक देवरमानकारि कुबुनि आदन र अमेरिका में उन्होंने लैंड रिजर्वेशन सिस्टम समझा जो नेटिव अमेरिकन्स के लिए था। वो त्रिपुरा आए, पंच त्रिपुरा करके गैजेट नोटिफिकेशन पास किया। आज जो TTAADC है वो किस जमीन को दिखाकर हमने TTAADC बनाया है? वही लैंड रिजर्वेशन जो महाराजा वीर विक्रम अमेरिका से आकर उन्होंने त्रिपुरा में गैजेट नोटिफिकेशन पास किया। आज इसके लिए TTAADC है, उसी कानून को हमने किया। आप देख लीजिए, विष्णु काका ने बहुत ठीक कहा, शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा, आप सोशल इंडिकेटर्स में देखिए, उस समय ना नागालैंड था, मणिपुर था, खंगलेपाक, आसाम था, मेघालय नहीं था, अरुणाचल नहीं था। लेकिन आप इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स इतिहास में जाकर थोड़ा सीखना चाहिए। इंडिकेटर्स में त्रिपुरा वाज अहेड ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, दैट ऑफ पार्ट्स ऑफ असम, मिजोरम, which wasn't there then. Tripura was way ahead. We were ahead of many other countries. जब पूरे हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम ने वन ऑफ द फर्स्ट एयरपोर्ट्स में दिया। आज यही लोग बोलते हैं कि महाराजा ने कुछ नहीं किया। तो एक परिवार के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर आप प्रोपेगेंडा करते रहोगे, कहीं ना कहीं तो जहर फैलता है। एंड टुडे आवर जॉब इज टू हैव अ ऑनेस्ट डायलॉग। टुडे आवर ड्यूटी इज टू रिस्पेक्ट नॉट द किंग बट द फाउंडेशंस ही लेड for the people of Tripura. A king who also envisaged a constitution for Tripura much before the constitution of India came into practice. Tripura already had a constitution which was going to allow democracy to flourish. अहंकार में लीडर नहीं बनता। जिस दिन वो माफी मांगने के लिए सबके सामने खुले दिल से रेडी है, उसको बोलते हैं कि आपका प्रोग्रेशन एज ए इंडिविजुअल हुआ है। महाराजा वीर विक्रम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और महाराजा वीर विक्रम के नक्शे कदम में मैं चलूंगा। जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूं। लेकिन आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराजा वीर विक्रम ने हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखाया, अपना अधिकार मांगने को बताया कि आप अपना अधिकार मांगो, लेकिन नफरत में नहीं, अपने लोगों के लिए आप मांगो। और आज आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से व्हाट दे से, व्हाई पीपल रिएक्ट व्हाई दे रिएक्ट, एंड लेट अस मेक त्रिपुरा अ स्टेट वी आर ऑल प्राउड ऑफ। Not a Tripura where the rest of India looks at us and says something is happening. A Tripura which Maharaja Veer Vikram thought of. A Tripura where women had liberty for education where many other states denied them. Tripura where education was a priority, intellectuals were given honor. We invited great individuals like Jagdish Chandra Bose, we sent him for education. Rabindranath Tagore, a Tripura which
was in the world map today is not even the map of Northeast. I want that Tripura to be restored. That, according to me, will be the greatest honor for Maharaja Veer Bikram. Belai belai no hambai. Thank you. धन्यवाद. पुलंगा को हमने शायद हम लोग में यहाँ में कोई बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्वयं देखा है. मैं उनका ग्रैंडसन हूँ. I never saw him. लेकिन उनका जो विजन था त्रिपुरा के लिए वो आज भी हमारे अंदर है. इसके लिए जब हम TTAADC में पावर में आए तो सबसे पहले हमने अपना काउंसिल का शुरुआत जनगण मन से किया. इससे पहले कभी नहीं होता था TTAADC. कोई हमें nobody can tell us that oh a regional party has come and उन्होंने अपना काउंसिल का शुरुआत भारत के राष्ट्रीय गीत को छोड़ के किया. लेकिन we did it. We are fiercely indigenous, we are fiercely regional, but we love our country. There is no dispute about that fact. We have a clear vision. But that cannot be exclusive of us not being as a part and parcel of India. महाराजा वीर विक्रम ने एक ऐसा त्रिपुरा के बारे उनका एक विजन था which many people may not be aware. It was not restricted to schools or education. His role in continuing the patronage for Kavi Guru, Rabindranath Tagore is very obvious. In fact, जो पहला recognition in the lifetime of Rabindranath Tagore within India, Nobel Peace Prize तो मिला था लेकिन within India was given by none other than Maharaja Veer Bikram, who gave him the title of Bharat Bhaskar. Kavi Guru was not keeping well. He travelled all the way to Shanti Niketan and gave him the due recognition. He not only made schools. आज ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम ने किया. आज जो त्रिपुरा का कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया के साथ, वो किसने शुरुआत किया है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप किया? जब बंगाल में फैमिली हुआ तो बहुत रियासत थे, बहुत राज्य थे जिन्होंने, जो बॉर्डरिंग राज्य थे, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया. त्रिपुरा ने हेल्प किया क्योंकि ये हमारा कर्तव्य था. जिष्णु काका ने बहुत ठीक कहा, none of the Tripura Maharajas ever built anything or named anything after them. इसके लिए आज कहीं में आप उनका मूर्ति नहीं देखेंगे. आज खुमुलुंग में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. We have put up a statue of Maharaja Veer Bikram. लेकिन ये मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था, रिक्वेस्ट था कि TTAADC का सरकार अपने पैसे से वो स्टैचू नहीं बनाएगा. पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा पैसा रॉयल फैमिली से गया और स्टैचू बनाया, क्योंकि पब्लिक का पैसा स्टैचू में नहीं जाना चाहिए. ये हमारा क्लियर विजन है. ये जो पैसा है दिस शुड बी फॉर पब्लिक यूज, बिकॉज ये पब्लिक पैसा है. आज आप पूरे त्रिपुरा में जाकर देख लीजिए, महाराजा वीर विक्रम इज नॉट अ पॉलिटिशियन. उनका ग्रैंडसन हो सकता है, उनका बेटा महाराजा किरीट विक्रम हो सकता था, मेरे काका हो सकते हैं, लेकिन महाराजा वीर विक्रम वाज नॉट अ पॉलिटिशियन. लेकिन सबसे ज्यादा अटैक आज अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी करता है तो उनको करता है जिनका देहांत 70 साल पहले हो चुका है. क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था कि एक त्रिपुरा का जो इतिहास है, जो अस्तित्व है, उसको खत्म किया जाए.
और दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अगर आप देश का एक व्यक्ति का, एक कम्युनिटी का, एक राज्य का आइडेंटिटी तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनका इतिहास मिटा दो, गांव का नाम हटा दो, रास्ते का नाम बदल दो, कहीं में किसी का स्टैच्यू लगा दो। और ये जो आज जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कार्ल मार्क्स का स्टैच्यू है, जो माओ सी तुंग का स्टैच्यू है, वो चाइना से रुपए आया है क्या त्रिपुरा में स्टैच्यू लगाने के लिए? ये आपका पैसा है। और ये हुआ है त्रिपुरा में। अंग्रेज ने हमारे ऊपर शासन किया, त्रिपुरा के ऊपर नहीं लेकिन इंडिया के ऊपर। उन्होंने कभी ताजमहल का नाम बदला? उन्होंने कभी अयोध्या का नाम बदला? उन्होंने कभी छत्रपति के लिए कुछ का नाम बदलने की कोशिश की? नहीं। कोई मस्जिद को नहीं बदला, कोई मंदिर का नाम नहीं बदला। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि 2013 में उज्जैन पैलेस का भी नाम चेंज करने का एक अटेम्प्ट हुआ। तो आज जब हम लोग महावीर विक्रम का जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि एक पूरा प्रशासन, एक पूरा सोच एक व्यक्ति का को खत्म करने के लिए लगा था 70 साल तक। लेकिन 2021 में हम लोग अगरतला में, खुमुलुंग में, जामथुम में, साबरुम में, अम्बासा में, पूरा त्रिपुरा में आज उसी व्यक्ति का हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उनको जवाब हमसे मिला है एंड वी विल कीप ऑन गिविंग दैट आंसर। डोंट बी अनफेयर। We can always oppose, but don't be unfair. Don't lie. Disagree. We have a right to disagree, but don't lie. Question, debate, but don't indulge in violence. यहां में या हम लोग सब हैं, हम लोग के पास कंसेंसस नहीं है, मैं मानता हूं डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में डिबेट जरूरी है। डेमोक्रेसी में डिबेट इज इसेंशियल, नॉट डुअल। आज क्या होता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो अच्छे हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो खराब है। ऐसा देश नहीं चलता। और आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मीडिया इज ऑल्सो हियर। आई एम नो वन टू गिव यू एनी इंस्ट्रक्शंस। मीडिया शायद मुझसे बहुत ज्यादा जानता है, लेकिन आपका मेरे साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप किसी को अगर कैरेक्टर असैसिनेट करोगे और बोलेंगे कि वो तो कम्युनल है, वो तो ये है, उससे किसी का फायदा नहीं होता है। आप दोनों तरफ क्या कहानी को रिपोर्ट कीजिए। एक तरफा रिपोर्टिंग से मीडिया नहीं रहता, प्रोपेगेंडा बन जाता है। आज मैं सबको आदर करता हूं। आज आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टेट गवर्नमेंट ने महाराजा वीर विक्रम, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में महाराजा वीर विक्रम का नाम में एयरपोर्ट किया। मैं आई एम हैप्पी, मैं मानता हूं। और आज TTAADC में मैंने महाराजा वीर विक्रम के नाम में स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के नाम में कुछ मिलता है तो वी शुड डू दैट। लेकिन नेगेटिव, कौन नेगेटिव रास्ते में जाता है?
जो सोल्यूशन नहीं देता है वो अपोज करता है फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितेंद्र चौधरी ने आज TTADC में जो हमारा प्रोग्राम था, उनको मैंने निमंत्रण दिया था, वो आ नहीं सके, वो दिल्ली में थे, बट उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज भेजा और हमें कंग्रेचुलेट किया। इसको बोलते हैं थानसा, इसको बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं होता है माय फ्रेंड्स। एकता सिर्फ इलेक्शन के टाइम राजनीति से नहीं होता है। सब लोग बात करते हैं अलायंस, ये अलायंस हमको करना पड़ता है, सोसाइटी को अलायंस करना पड़ता है। यूनिटी होता है जब हम किसी का मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, उसको एकता बोलते हैं। यूनिटी तब होता है जब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करें, और महाराजा वीर विक्रम ने ये किया। महाराजा वीर ওনারা সেই কার্যক্রমে একসঙ্গে উপস্থিত মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য, যিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের নাতি এবং আদরণীয় জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়, যিনাকে আমরা কর্তা বলে থাকি, আগেই প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য মহোদয় কাকা বলে সম্বোধন করেছেন, তো স্পষ্টতার সঙ্গে আপনাদের সামনে সেই বিষয় চলে গেছে। আজকে ত্রিপুরার জন্য একটা ঐতিহাসিক পল যে আমরা এই দুইজনকেই সরকারিভাবে, প্রাইভেট কোনো সামাজিক প্রোগ্রামে আসা যাওয়া সে আলাদা বিষয়, কিন্তু সরকারিভাবে যে জন্মদিন পালন হচ্ছে সেখানে রাজ পরিবারের মূল কর্ণধাররা উপস্থিত, সেটা প্রথমবারের মতো ত্রিপুরাতে হয়েছে। তার জন্য দুজনকে আমি সাধুবাদ জানাই। এখানে উপস্থিত শ্রী সুভাষ দেব, ভাইস চেয়ারম্যান স্টেট লেভেল কালচারাল অ্যাডভাইজারি কমিটি, রতন বিশ্বাস, ডাইরেক্টর ICA, এবং এই সভাগারে উপস্থিত অন্যান্য সুধীজন বিশিষ্ট। 2018-তেই সরকার আসার পর সে রাস্তায় চলা শুরু করেছে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। সবচেয়ে বড় বিষয়, উনি স্কুল কলেজ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তার রিভিউ করা, যে স্কুল কলেজগুলি ভালো চলছে না, যার কোয়ালিটি অফ এডুকেশনের যে মাত্রা সেটা কম আছে, সেগুলোকে রিভিউ করে কিছু স্কুল বন্ধ করেছিলেন। তার মানে মূল্যায়ন করা, এডুকেশনে কাজের মূল্যায়ন করা তৎকালীন সময় সোচ ছিল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য। কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক, সেই দিশা তৎকালীন সময় তিনি দিয়েছিলেন। আজকে গিয়ে সরকার আসার পর স্কুলের মধ্যে টিচারদের হোক আর স্টুডেন্টদের হোক, তাদের মূল্যায়ন করা হয়, টিচারদের রিপোর্ট তৈরি করা হয়, স্টুডেন্টদের রিপোর্ট তৈরি করা হয়, তার উপর জবাবদেহ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, NCERT সিলেবাস লাগু করা হয়েছে। এক যুগে 100টি CBSE স্কুল, গভর্নমেন্ট স্কুল ত্রিপুরাতে স্থাপন করা হবে। 29টি পাইপলাইনে রয়েছে। 18টি একলব্য বিদ্যালয় ইন প্রিন্সিপাল, এক একটি বিদ্যালয় 68 কোটি টাকা করে। 10টি কাজ চলছে, এক একটিতে 68 কোটি টাকা হলে 680 কোটি টাকা খরচা করে জনজাতিদের জন্য, জীবনমান উন্নয়নের স্টুডেন্টদের জন্য সে ব্যবস্থা। 680 কোটি টাকা কল্পনা করা যেতে পারে। যারা 40 বছরের অন্য রাস্তা দেখাতেন, মাত্র 3টি একলব্য বিদ্যালয়। CBSE স্কুল সরকারিতে একটাও নয়, একটিও না। বলতো যে সিবিএসসির প্যারামিটার, সিবিএসসির যে প্যারামিটার, সেটা সরকারি স্কুলে আমাদের কাছে অতটা জমি নেই, এতটা নেই, এই নেই, তার জন্য করতে পারছি না, তার জন্য কেন্দ্র সরকারের দোষ, বঞ্চনা করছে। কই, আজকে তো কেন্দ্র সরকার দোষ হচ্ছে না, বঞ্চনা তো করছে না, যেটা চাইছি সেটাই তো পাচ্ছি। মানসিকতা, নিয়ত, নীতি, নিয়ম
আপনার যদি নিয়ত না সাফ থাকে আপনি কোনো কাজই করতে পারবেন না। কাজ করার মানসিকতা হতে হবে। রাজনীতি করার জন্য রাজনীতিটা নয়, সত্তা ভোগের জন্য সত্তা নয়, মানুষের জন্য কাজ করার জন্য সত্তা। বাই দ্য পিপল সরকার, তো জনতার কাছে সরকার যাওয়া। আর তার প্রমাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 42 কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরা কারা? 130 কোটি ভারতবর্ষের মধ্যে 42 কোটি যাদের অ্যাকাউন্ট ছিল না, এরা কারা? ত্রিপুরার মধ্যে বড় মাত্রা রয়েছে যারা বিদেশি মানসিকতা সম্পর্ক ভাবধারা তাদেরকে প্রভাবিত করছিল যে অ্যাকাউন্ট যদি খোলো তাহলে আদানি আম্বানির কাছে তোমার পয়সা চলে যাবে। উপপ্রচার করা চলে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি গ্রামে শহরের মধ্যে। আসলে কি দিয়েছে আমাকে ত্রিপুরার একটি মা, অন্তদয় পরিবারের এক পরিবার বলতে পারবে যে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে গেছে? বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো অ্যাকাউন্টে, আগে নিয়ম ছিল যে টাকা রাখতে হবে তবে অ্যাকাউন্ট খুলবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো ব্যালেন্সে জনধন অ্যাকাউন্টে ভারতবর্ষে প্রথমবার এত বড় মাত্রা করে প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে সরকার গরিবের সরকার। তাই বন্ধু, শিক্ষা হোক, হেলথ হোক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন, এই দিশাতে কাজ করেছে। আমি এটা করেছি, আমাকে লিস্টি দেওয়া হয়েছে। আমি যদি লিস্টি দেই, এই 1 পাতা 2 পাতা 5-6 পাতা আছে যে জনজাতি উন্নয়নের সরকার কি করেছে। দেখার দোকানে আমার মুখস্থ আছে। মহারাজা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মানিকের নাম সে এয়ারপোর্ট, যেটা অসম্ভব ছিল, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট পাস করেছে। নিয়ম ছিল না। ইউপিএ সরকার সময় এটা নিয়ম করে দিয়েছে কোনো ব্যক্তির নামে আর এয়ারপোর্ট হবে না, কোন ব্যক্তির নামে আর এয়ারপোর্ট হবে না। যেটা হয়েছে হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই নীতিকে চেঞ্জ করে ত্রিপুরার জন্য সম্মান, ত্রিপুরার অহংকার মহারাজা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মানিককে তার নামে ক্যাবিনেটে মঞ্জুরি দিয়ে ত্রিপুরা মহারাজার নামে সেই সম্মান দিয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মানিককে শুধু প্রাইভেট না, সরকারি ভাবে সারা ত্রিপুরায় পালিত হচ্ছে। 19 তারিখ ছুটি ঘোষণা করেছে। গড়িয়া পূজার 2 দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে। বড় বড় নাম হতাহত রাখা হয়েছে। যারা আমাদের 19টি মূল ট্রাইব আছে তাদের মধ্যে যারা সমাজপতি, তাদেরকে 2000 টাকা করে ভাতার সরকারিভাবে চিহ্নিত করে তার সম্মান অনারিনাম দেওয়া হচ্ছে। টাউন প্ল্যান রাখা হয়েছে। ত্রিপুরাতে এডিসিতে 50টি সিট বাড়ানোর জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ক্যাবিনেটে মঞ্জুরি দিয়ে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নাম দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। বন্ধুরা, রিয়াং শরণার্থীদের 23 বছরের যে ঝামেলা ছিল, তাদের জীবন মান কিছুই ছিল না, তাদেরকে এখন বিভিন্ন জায়গায় আমরা স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা করছি। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত 15 আগস্ট নরেন্দ্র মোদী লাল কিলা থেকে প্রথমবার ভারতবর্ষে কোন প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেওয়ার সময় লাল কিলা থেকে ত্রিপুরার নাম নিয়েছে আর রিয়াংদের নাম নিয়েছে। একসঙ্গে জনজাতি, অন্যদিকে ত্রিপুরার নাম নিয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মানিকের অহংকার এই ত্রিপুরা ভূমির নাম নিয়েছে। তার জন্য আমি গর্ববোধ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই আত্মীয়তা, ওনার বিশ্বাস, ওনার আশীর্বাদ ত্রিপুরার সঙ্গে রয়েছে। যখনই আটকিয়েছি, কোনোদিন ত্রিপুরাকে আটকায়নি। ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনে যখনই আমরা আটকাই, জিষ্ণুদা এখানে ফাইন্যান্স মিনিস্টার আছেন, এখন আমি ওনাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ দেখাচ্ছিলাম, তো জিষ্ণুদা বলছে তুমি তো খুশি হয়ে গেছো, টাকা আইতেছে। মেরে পাশে এক হোয়াটসঅ্যাপ আয়া, যে আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ এসছে যে আপনার এইটা ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি মঞ্জুর করেছে, আপনার কাছে বড় টাকা টাকা আসবে। দাদা বুঝে গেছে টাকা আইবে, খুশি হয়েছে। টাকা মহারাজার নাম আইতে আছে, ওনার জন্মদিনে খুশি হয়ে গেছে। কি বলে আজ এক সময় ত্রিপুরাতে আন্দোলন করতে হতো, 40 বছর আন্দোলনকারী কি এনেছে? 40 বছর পরে গান্ধী করতে হতো, এখন তো করে। জাতির পথে উপর নিচে হয়ে যেত, এখন তো থাকেও পরে। সংস্কার, সংস্কৃতি, সভ্যতা, এগুলো আমাদের অহংকার। এটাই ভারতবর্ষ, এটার মধ্যে ভারতীয়ত্ব। এগুলোকে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এরা জানে না ইংরেজরা 200 বছর শাসন করার পরও ভারতীয় সংস্কৃতিকে হারাতে পারেনি। মুঘলরা 600 বছর শাসন করার পরও
ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরাজিত করতে পারেনি। এটাই ভারতীয়ত্ব, এটাই সনাতন, এটাই নরেন্দ্র ভাই মোদীর সবকা সাথ সবকা বিকাশের 130 কোটি ভারতবাসী ভারতবর্ষ। আজকে আমরা নর্থ ইস্টবাসী, আমাদেরকে একসময় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দিল্লিতে ট্রিট করা হতো, কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী আসার পর 2014 থেকে নর্থ ইস্টকে কি একবার অষ্টলক্ষ্মী, একবার নিউ ইঞ্জিন, একবার ট্যুরিজম হাব, সেই মানসিকতা নিয়ে নরেন্দ্র ভাই মোদী কাজ করছে। ত্রিপুরার মানুষ কোনোদিন কল্পনা করেনি যে ত্রিপুরাতে রাজধানী এক্সপ্রেস, ত্রিপুরাতে হামসফর এক্সপ্রেস, ত্রিপুরাতে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস, ত্রিপুরাতে জয়পুর এক্সপ্রেস, ত্রিপুরাতে ডেমো ট্রেন, ত্রিপুরাতে এক্সপ্রেস ট্রেন, ত্রিপুরাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। আজকে লাগাতার আমি এক্সপ্রেস ট্রেনের নাম বলতে পারি, কিন্তু এক সময় ছিল তাদের আন্দোলনের পর 40 বছর যাবত আন্দোলন করেছে, ট্রেন আর কুমারঘাটের সামনে আসে না। আর এখানে কেউ আন্দোলন করেনি, এই মঞ্চে যারা আছে এরাও না, যারা সামনে আছে কেউ আন্দোলন করি। আন্দোলন ছাড়াই ডেমো ট্রেন চলে এসছে, আন্দোলন ছাড়াই রাজধানী চলে এসছে, হামসফর চলে এসছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চলে এসছে, দেওঘর এক্সপ্রেস চলে এসছে, কেউ আন্দোলন করেনি। কিষান রেল চলে এসছে, কিষানদের যে উপজাও যে ফসল সেটাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য 50% সাবসিডিতে সেটাও চলে এসছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে যেখানে 1200 কোটি টাকার হাইয়েস্ট কাজ ত্রিপুরাতে হয়েছিল পুরনো সরকারের সময়, আর আজকের দিনে 12,000 কোটি টাকার কাজ নরেন্দ্র ভাই মোদী দিয়েছে। 7,000 কোটি টাকার অন দ্য পাইপলাইনে কাজ চলছে বন্ধু, সেই দিশাতে কাজ হয়েছে বন্ধুরা। নরেন্দ্র ভাই মোদী হীরা বলেছিল, হীরা 2 বছরের মধ্যে দিয়েছে। হাইওয়েজ দিয়েছে 1200 কোটি টাকার বদলে 12,000 কোটি টাকা। হাইওয়েজ দিয়েছে ত্রিপুরাতে 192টি সার্ভিস অনলাইনের সিএসসি সেন্টার 395 বদলে 1202টি রয়েছে বন্ধু। আর ফর রেলওয়ে, সেটা আমি আগেই বললাম। আর এই ফর এয়ারওয়েজ, যখন দিল্লি থেকে 10 জন কাস্টমার ডাইরেক্ট পাওয়া যেত না, আজকে 2-2টি ফ্লাইট ভরে আসে, 180 ক্যাপাসিটি ফ্লাইট। তার মধ্যে যদি 80% হয়, হিসাব করে দেখুন, ডেইলি 150 থেকে 200 লোক দিল্লি থেকে আসে আর ত্রিপুরা থেকে যায়। সেটাই প্রমাণ করে ত্রিপুরার ইকোনমি বেড়েছে। ত্রিপুরা পার ক্যাপিটা ইনকাম যেটা আমরা বলি, 2018তে যখন সরকার এসেছিল, ত্রিপুরার মানুষের পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল 1,04,44 টাকা। আজকে কোভিডের মধ্যে 1.5 সাল কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল, তার মধ্যে ত্রিপুরার পার ক্যাপিটা ইনকাম 1,31,000 টাকা। পশ্চিমবঙ্গের চাইতে ত্রিপুরার পার ক্যাপিটা ইনকাম বেশি বন্ধু। সেই জায়গাতে নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার চলে গেছে বন্ধু। তার কারণ কি? এখন বাকি আছে ওনার স্বপ্নকে সাকার করার জন্য, সেটাই সরকারের এই পথেই চলছে। তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। এবং মহারাজা বীরবিক্রমাদিত্য এই কথা ওনার জীবনকালেই বলে গেছেন। যারা এখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র আছেন, ওনারা জানবেন যে রাজা কি ব্যবহার, রাজার পিছনে থিওরিটা কি, ডিভাইন রাইট থিওরি। মানুষ বলে ঈশ্বর রাজা মানা, ঈশ্বর দত্ত থিওরি, কিন্তু বীরবিক্রমাদিত্য বলেছেন না, রাজা হতে হবে সাংবিধানিক। তাই 1941 সনে উনি ত্রিপুরাকে একটা সংবিধান, নতুন সংবিধান দিলেন, এবং সেই সংবিধানে যারা দুর্বল শ্রেণীর লোক, ওদের জন্য সংরক্ষণ ছিল। এবং উনি বলেছেন, সেই সংবিধানের ইন্ট্রোডাকশনে উনি বলেছেন, শাসিত এবং শাসক যখন একসঙ্গে চলে, সরকার এবং সমাজ যখন একসঙ্গে চলে, তখনই প্রকৃত উন্নতি হয়। 2007-এর কথা। 2007-এ আমরা একটা কমিটি বানিয়েছিলাম, বীরবিক্রমাদিত্য সেন্টিনারি কমিটি, ওনার জনশতবার্ষিকী উদযাপন করার জন্য। আর প্রোগ্রাম করি 2007 থেকে 2008 অবধি। সেখানে আমাদের এক্স ভাইস চ্যান্সেলর অরুণোদয় বাবু ছিলেন। সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিল প্রয়াত শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়, সেটা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া, উনি আজকে নেই।
সেই আমিও ছিলাম একজন সাধারণ সম্পাদক, এবং তৎকালীন সরকারের কাছে আমরা গিয়েছিলাম সেই কমিটি থেকে। তখন আমরা বলেছিলাম যে মহারাজার সেন্টিনারি 100 বছর পূর্তি জন্মের, আপনার সরকারি তরফ থেকে কিছু করুন, কিন্তু কিছুই হলো না। তখন আমরা ভাইস চ্যান্সেলর, তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর অরুণোদয় বাবুকে বললো আপনি কিছু করুন ইউনিভার্সিটি থেকে। সে একটা হল বানানো হলো ইউনিভার্সিটির সামনে, বীর বিক্রম মানিক্য সেন্টিনারি হল। এই কথাগুলি বলছি কাকে সমালোচনা করার জন্য, দিন কিভাবে পাল্টিয়ে গেছে। আজকে আমরা স্টেট লেভেলে করছি, মহারাজার নামে স্টেট লেভেলে ফাংশন হচ্ছে। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আছেন, আপনারা সকলেই একত্র হয়েছেন। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে, আমাদের পার্টির প্রত্যেক বুথে হচ্ছে। আজকে সেই কথাগুলি মনে পড়লো, বক্তৃতা দেওয়ার আগে সে কথাটি মনে পড়লো আমার, কারণ দিন কিভাবে পাল্টিয়ে গেছে, আমরা কিভাবে নিজের সম্মান দিতে শিখেছি আমরা স্টেটে।